السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے۔ آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیروں بہت ساری برکت دے۔ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی اللہ پاک ٹھنڈک بنائے رکھے۔ آپ کو آپ کی زندگی کے ہر اس امتحان میں کامیابی دے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق حلال عطا کرے جہاں آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ ہو، اور آپ کو حلال کمانے کی توفیق دے۔ اپنے بیوی بچوں، اپنی ماں بہنوں، سب کو حلال کھلانے کی کوشش کیجیے۔ حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے بہت دور رہا کیجیے۔ امید کرتی ہوں جو باتیں کہتی ہوں شاید آپ سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں کہ بولنے والے، بات کرنے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں ہمارے دلوں پہ اثر کر جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم گناہوں کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم نیکیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، نیکیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ بار بار آپ کو کہتی ہوں پلیز نمازوں کی پابندی کیجیے۔ نمازیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ہماری آخرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم قبر میں تنہا ہوں گے اور ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ نمازیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش کر رہی ہوں گی۔ ہمارے یہ ہاتھوں کی انگلیاں جو اللہ تعالیٰ نے جسم کا کوئی بھی اعضا، یاد رکھیے گا اللہ پاک نے ہمارے جسم کا کوئی بھی اعضا بیکار نہیں بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہادت کی انگلی کس وجہ سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور گواہی دینے کے لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری شہادت کی انگلی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ اگر آپ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سوچیں کتنی بار آپ کی شہادت کی انگلی اٹھتی ہے اور گواہی دیتی ہے۔ تو یہ جس وقت عذاب قبر ہو رہا ہوگا نا، تو ہم نہیں بولیں گے، ہمارے جسم کے اعضا بول رہے ہوں گے۔ ہم نے اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالے ہوں گے، کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کی ہوگی، تو ہماری زبان ہمارا ساتھ دے گی، ہماری حمایت میں بولے گی۔ ہم نے اپنی زبان کا اچھا استعمال کیا ہوگا تو ہماری زبان ہماری طرفداری کر رہی ہوگی اس وقت جب ہم پر عذاب ہو رہا ہوگا۔ ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں اس بات کی گواہی دے رہی ہوں گی کہ یا اللہ پاک، نہیں، میرا یہ بندہ بہت اچھا تھا، یہ قرآن پاک کے حرفوں کے اوپر انگلی رکھ کے پڑھا کرتا تھا۔ کہتے ہیں نا جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز انگلی رکھ کر قرآن پاک کے حرفوں کو پڑھا کیجیے، کیونکہ روز محشر بھی اور جس وقت ہم پر عذاب قبر ہو رہا ہوگا اس وقت بھی ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے۔ ہمارے پیر اگر اچھی جگہ ہم نے اختیار کی ہوگی، چنی ہوگی آنے جانے کے لیے، جیسے لیڈیز ہیں بہت ساری اجتماعات کی جگہ پر جاتی ہیں، اچھی جگہ پر جاتی ہیں، اچھے مقامات پر جاتی ہیں، تو پیروں کی انگلیاں گواہی دیں گی، ہمارے پیر گواہی دیں گے کہ ہم ان پیروں کے ساتھ اچھی جگہ گئے تھے۔ ہماری آنکھوں نے اچھی چیزیں دیکھی ہوں گی تو ہماری آنکھیں اس بات کی گواہی دیں گی۔ ہمارے کانوں نے اچھی بات سنی ہوگی تو ہمارے کان اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے اپنے کانوں کا غلط استعمال نہیں کیا تھا، ہم نے اچھی باتیں سنی تھیں، فحش باتیں نہیں سنی تھیں، گانے نہیں سنے تھے، ہم نے کوئی ایسی چیزیں نہیں کی تھی۔ تو یہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں نا کمپلیٹلی جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ میں جس مدرسے میں پڑھایا کرتی تھی، میں اس مدرسے میں ہر بچے کو یہ تلقین کرتی تھی۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے قرآن سامنے کھول تو لیتے ہیں، بس یوں ہلتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا قرآن پاک کو آپ نے آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے، اس کے ایک ایک حرف کو، اور آپ نے ایک ایک حرف کے اوپر انگلی رکھ کے پڑھنا ہے۔ تو پلیز وہ والدین جن کے بچے گھر میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں پہ نظر رکھا کیجیے، اور اگر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو منع کیا کیجیے کہ قرآن پاک کا ایک ادب ہے، ایک لحاظ ہے، اس کو اونچی جگہ پہ رکھ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، اور جس حرف کو پڑھ رہے ہیں اسی حرف کو دیکھیں، اسی حرف پہ انگلی رکھیں، تاکہ ہمارے جسم کے اعضاء ہماری گواہی دے سکیں۔ ٹھیک ہے؟ کوشش کرتی ہوں کہ جو بات اچھی ہوتی ہے آپ لوگوں کو سمجھاؤں، آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے، اور پلیز ویڈیوز اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی دکھایا کیجیے۔ اچھی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اچھی میں آپ لوگوں کو باتیں بتاتی ہوں۔ اچھا جی، ایک چھوٹا سا میرے پاس قصہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، تو ذرا
समाअत फरमाइए गا। एक बादशाह शिकार के लिए निकला। ज़रा गौर से तवज्जो के साथ सुनिएगा, प्लीज़ पूरी वीडियो देखा कीजिए ताकि जो बात आपको समझाई जा रही है आपको समझ में आ जाए। एक बादशाह शिकार के लिए निकला, जंगल में अपने साथियों के साथ था। थोड़ा दूर चला तो अपने साथियों से बिछड़ गया। उसने एक कमज़ोर और गमगीन नौजवान को देखा जो इंसानी हड्डियों को उलट पुलट रहा है। उस बादशाह ने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई और इस सुनसान बयाबान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? तो उस इंसान ने जवाब दिया, मेरा ये हाल इस वजह से है कि मुझे तवील सफ़र दरपेश है। 2 मौक्किल दिन और रात की सूरत में मेरे पीछे लगे हुए हैं। 2 मौक्किल, उसने किसको कहा? हमारे 2 फरिश्ते, और मुझे खौफज़दा करके आगे को दौड़ा रहे हैं। यानी जो भी दिन और रात गुजरते हैं वो मुझे मौत से करीब करते चले जा रहे हैं। मेरे सामने तंगो तारीख तकलीफ़ों भरी कब्र है। अनकरीब मुझे ज़ेरे ज़मीन रख दिया जाएगा। वहाँ तंगियों परेशानी होगी, वहाँ मुझे कीड़ों मकोड़ों की खुराक बनना होगा। मेरी हड्डियाँ मेरे जिस्म से जुदा जुदा कर दी जाएंगी। उसके बाद जब क़यामत बर्पा होगी, जो कि नहायत ही कठिन मरहला होगा, मालूम नहीं मेरा ठिकाना जन्नत होगा या दोज़ख। तुम ही बताओ, जो इंसान इतने ख़तरनाक मराहिल से गुजरे वो भला कैसे खुशी मना सकता है? गौर करने वाली बात है। अगर हम भी ये बातें सोचने लग जाए ना कि मौत का कोई भरोसा नहीं है और हमें भी अनकरीब अंधेरी कब्र में डाल दिया जाएगा। आज जिस दुनिया के पीछे हम भाग रहे, हम ये नहीं सोचते हमारी नमाजें क़ज़ा होती जा रही हैं, हम ये नहीं सोचते, हम अपनी औलाद के फ्यूचर के लिए इस कदर परेशान होते हैं, इस कदर परेशान होते हैं। हम सोचते हैं कि हम 2-4 घंटों का ओवर टाइम लगाएंगे तो हमारे पास जो सैलरी है उससे ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। अगर हमारी सैलरी 30,000 है तो अगर मैं ओवर टाइम लगाऊंगा तो 15,000 मुझे और मिलेंगे। सोचते हैं ना हम कि हमारी औलाद के काम आएगा, हमारे बीवी बच्चों के काम आएगा, हमारी घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हम बिल्कुल खाली हाथ चले जाएंगे। हमारे पास तो हमारे अमाल ही ऐसे नहीं है जो हमें कब्र के अंदर सुकून से रहने दें। हम तो कब्र में भी जाके परेशान होंगे क्योंकि हम सोचते ही नहीं हैं। जो सोचने वाला दिल है ना एक, वो हमने दुनिया की मोहब्बत में लगा दिया। हम जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं ना, सिर्फ इस बात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा पढ़ना आता है, हम मुसलमान हैं। अगर हमें अल्लाह से वाकई मोहब्बत है ना तो हम 5 वक्त की नमाज आज़ान की आवाज़ आते के साथ ही लब्बैक कहते हुए नमाज के लिए खड़े हो जाएं। आपने अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। अपने से नीचे लोगों को देखें, अपने से ऊंचे लोगों को मत देखें। किसी जानवर के ऊपर भी आप जुल्म ना करें, उसको भी आप गुस्से से धुतकारें नहीं। मतलब जैसे अगर आपके घर में बिल्ली आती जाती है, आपने उसे उठाया, मारना पीटना शुरू कर दिया कि इसकी वजह से गंदगी होती है, तो ऐसा होता है, तो खुदारा मत करें। अच्छा, आगे बताती हूँ मैं। ये बातें सुनकर उस आदमी की बादशाह गम से निढाल हो गया, अपने घोड़े से उतरा और उसके सामने बैठकर अर्ज गुजार हुआ, ए नौजवान, आपकी बातों ने मेरा सारा चैन छीन लिया है और दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुझे ज़रा तफसील से बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। तो उस आदमी ने कहा, ये मेरे सामने जो हड्डियां जमा है ना, ये ऐसे बादशाहों की हड्डियां हैं जिन्हें दुनिया ने अपनी जीनत में उलझाकर फरेब में मुब्तला कर दिया था। ये खुद तो लोगों पर हुकूमत करते थे मगर गफलत ने उनके दिलों पर हुक्मरानी की। ये लोग आखिरत से गाफिल रहे, यहाँ तक कि उन्हें अचानक मौत आ गई। उनकी तमाम आरजुएं धरी की धरी रह गईं।
नेमतें सलब कर ली गई, यानी कि नेमतें उनकी अल्लाह ताला ने छीन ली। कब्रों में उनके जिस्म गल सड़ गए और आज इंतहाई दर्दनाक आलम में उनकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। अब आप ये सोचें कि हमारे साथ क्या मामला होगा। हमारे साथ भी यही सारा मामला होगा ना। हम कब्र में हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे। अगर हमारे अमाल अच्छे हुए, नेक हुए, तो हमारी कब्र हमारे लिए जन्नत की बागों में से एक बाग बन जाएगी। लेकिन अगर हमारे अमाल बदतरीन हुए, खराब हुए, तो हमारी कब्र को ही दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया जाएगा। उस वक्त ना आप अपनी माँ को पुकार सकते हैं, ना आप अपने बाप को पुकार सकते हैं, ना मोहब्बत करने वाले उन रिश्तों को पुकार सकते हैं जिनकी वजह से आप इबादत से गाफिल रहते थे। तो खुदारा नमाजों की पाबंदी कीजिए। बार बार हर बार यही बात कहूँगी कि अपनी ज़बान को नरम कीजिए, इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। यकीन कीजिए अगर आप 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं और 100 बार आप गुनाह कर रहे हैं तो वो गुनाह आपके धो दिए जाते हैं। लेकिन जानबूझ के गुनाह मत कीजिए। अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ मत पहुंचाइए। अपने हाथ को देने वाला रखिए हमेशा। अपने से नीचे लोगों को देखिए। अपने से ऊंचा देखेंगे ना तो गुरूर और तकब्बुर और आपके अंदर हिरस पैदा हो जाएगी। तो अपनी आँखों को नीचे रखें। अपने से कमतर लोगों को देखें कि जो आपसे कमतर है। आपके पास तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन जो आपसे कमतर लोग हैं उनके पास अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। बाज़ लोगों को बंगलों की ख्वाहिश होती है, बाज़ लोगों को गाड़ियों की ख्वाहिश होती है। वो ये सोचते हैं काश हमारे पास भी इतना बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो। आप खुदा को राज़ी कर दीजिए, आपकी आखिरत संवर जाएगी। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे सलामती के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।